सत श्री अकाल। टीवी 84 देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत है। मैं हरप्रीत कौर ते बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के नाल। बिक्रम सिंह मजीठिया ने जेल मंत्री सुखजिंदर सिंह रंधावा ते लगाए दोष। गैंगस्टरां दे रंधावा नाल जोड़े संबंध, तुरंत बर्खास्तगी दी कीती मंग, जबकि कांग्रेसी आगुआं ने कहा दोष बेबुनियाद। भगवंत मान मुड़ विवादां विच घिरे, पत्रकार नाल उलझन कारण पत्रकारां ने भगवंत मान दे फूके पुतले, जबकि अकाली दल ने मान दे डोप टेस्ट दी कीती मंग। मनप्रीत बादल ने भी सादगी ना छड्डण दी दित्ती सलाह। कैप्टन सरकार ने फिर वधाए बिजली दे रेट, जबकि कांग्रेसी आगू ही कर रहे हैं कैप्टन के इस कदम का विरोध। साबका पंजाब प्रधान शमशेर दूलो ने कहा कि जे अजिही कारगुजारी ही रही तो 2022 विच हार जाएगी कांग्रेस। नागरिकता सोध बिल का विरोध लगातार जारी। नौजवान भारत सभा, इनकलाबी लोक रंगमंच, किरती किसान यूनियन ते पंजाब स्टूडेंट्स यूनियन वालों रोस प्रदर्शन जारी, जबकि जमहूरी अधिकार सभा ने सैमीनार राही मोदी सरकार की कीती आलोचना। ते कड़ाके दी ठंड ने कंबाए लोक, सूबे भर विच दर्जन तो वध लोकां दी मौत। लगातार गिरदे पारे कारण डॉक्टरां वल्लों अग बाल के ठंड तो बचण दी सलाह। ते हुण इन्हां खबरां दा विस्तार। गैंगस्टरां वल्लों श्रोमणी अकाली दल दे सीनियर लीडर बिक्रम सिंह मजीठिया नूं धमकियां दित्तियां जा रहीआं ने। मजीठिया ने इस संबंधी कुछ ऑडियोज़ ते वीडियो क्लिप भी मीडिया दे सामने पेश कीते ने। उन्हां कहा कि गैंगस्टरां नूं कांग्रेसी लीडरां दी शै है। मजीठिया ने यह भी दावा किया कि उन्होंने सूबे के डीजीपी दिनकर गुप्ता के ध्यान में मामला लिया सी, पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। दरअसल मजीठिया ने पिछले दिनों तो जेल में बंद गैंगस्टर जग्गू भगवानपुरिया ते जेल मंत्री सुखजिंदर सिंह रंधावा के संबंध जोड़दियां कांग्रेस खिलाफ मुहिम विढ़ी है। वो अक्सर ही तस्वीरां ते होर सबूत लैके मीडिया सामने वड्डे इल्जाम लगाते रहे हैं। हुण मजीठिया ने दावा किया है कि उन्होंने भी गैंगस्टर धमकियां दे रहे हैं। इस दे नाल ही श्रोमणी अकाली दल ने जेल मंत्री सुखजिंदर सिंह रंधावा ते गैंगस्टर जग्गू भगवानपुरिया नाल संबंधां दे दोष लगाउंदियां तुरंत बर्खास्तगी दी मंग कीती है। भगवानपुरिया मैं तुहानूं याद होगा ये सेम आईडी है जिहड़ी मैं उत्थे डीजीपी साहब नूं दे के आया सा। हुण मेरी फिर वीडियो लाई, विल दिस वर्क? फिर मेरी ओह वीडियो लाई आ मैं चलाउण लग्या जिस दिन। एक मिनट रोक दिओ जी, एक मिनट रोक दिओ। ये ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਆ ਜਿਸ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਡੀਜੀਪੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਨਿਕਲੇ ਆ। ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਲਓ, 1 ਮਿੰਟ ਦੀ ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਥੱਲੇ ਫੇਰ ਕਮੈਂਟ ਪਾਉਂਦੇ ਆ। ਦੇਖਣਾ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਆ ਮੇਰੀ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਦਾ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲੱਗਿਆ। ਆ ਪਹਿਲਾ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਆ ਵੇਖ ਲਓ। ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਿੰਟ ਆਊਟ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਪੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਜਾਊਂਗਾ। ਆ ਉੱਤੇ ਦੀ ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਆ। ਆ ਮੈਂ ਨਾਭੀ ਰੰਗ ਦੀ ਪੱਗ ਬੰਨੀ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਦਾ ਕੱਢ ਲਿਓ ਉਧਰ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਮੇਰੀ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਚੱਲਦੀ ਆ, ਜੱਗੂ ਭਗਵਾਨਪੁਰੀਏ ਦੇ 2 ਪੇਜ ਚੱਲਦੇ ਆ ਕਿ ਜੱਗੂ ਭਗਵਾਨਪੁਰੀਆ, ਇੱਕ ਭਗਵਾਨਪੁਰੀਆ ਜੱਗੂ। ਔਰ ਪਹਿਲੇ ਚ ਵੇਖੋ ਕੀ ਲਿਖਿਆ, मेरी वीडियो लाके थले कहता जेल की सलाखों में इतना दम नहीं कि हमारे हौसले के फौलाद को रोक सके। जिस दिन मर्जी होगी जंजीर को तोड़कर खुले आसमान का मंजर देख लेंगे। शरीआम कहता कि जग्गू भगवानपुरिया जिस दिन चाहूं उस दिन जेल दियां सलाखां तोड़ के निकलू सीधा। आ मेरी वीडियो हुण इन्हां ने लाई फिर, और ये मैं तुहानूं विखा रहा भी दिखा दिओ जी। उत्थे आ हुण की लिखदे इहदे च, इहदे ते लिखदे आ हमसे दोस्ती और दुश्मनी दोनों अच्छी होगी। दोस्त के लिए दिल में जगह है तो दुश्मनों के लिए शमशान घाट में जगह होगी। मतलब कि ओपनली मैनू क्लियर एक डेथ थ्रेट दिता जा रहा है। कैबिनेट मंत्री तृप्त राजिंदर सिंह बाजवा ने बिक्रम सिंह मजीठिया वालों मंत्री सुखजिंदर सिंह रंधावा दे गैंगस्टरां नाल संबंध होण दे लगाए दोषां ते बोलदियां कहा कि ये सारे दोष बेबुनियाद ने। उन्होंने कहा कि रंधावा बहुत वधिया मंत्री ने ते हमेशा सच बोलते हैं, इस कारण मजीठिया इस नूं अपनी निजी लड़ाई बना रहे हैं। बिल्कुल गलत। रंधावा साहब वर्गा चंगा वजीर कोई नहीं हैगा। सो वो सिर्फ ते सिर्फ
ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸੱਚੀਆਂ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਤੋਂ ਔਖੇ ਨੇ। ਮਜੀਠੀਆ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨੂੰ ਜਾਤੀ ਲੜਾਈ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੇ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਮੁੜ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਘਿਰ ਗਏ ਨੇ। ਬੀਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਉਹ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਉਲਝ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਈ ਥਾਈਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਪੁਤਲੇ ਫੂਕੇ ਗਏ। ਹਲਕਾ ਧੂਰੀ ਦੇ ਸਮੂਹ ਪ੍ਰਿੰਟ ਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵੱਲੋਂ ਸਥਾਨਕ ਰੇਲਵੇ ਚੌਂਕ ਵਿਖੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਪੁਤਲਾ ਫੂਕਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਖਿਲਾਫ ਜੰਮ ਕੇ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਕੱਲ 39 ਸੈਕਟਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨਾਲ। ਇੱਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ 'ਚ ਆ ਕੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਕੀਤਾ, ਉੱਥੇ ਆਪਣਾ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੁੱਸਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਗੁਨਾਹ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ। ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ। ਉਹ ਐਮਪੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਉਹਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਹ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਵਰਤਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਹਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਕਰਨ ਦਈਏ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਜੇ ਸਾਡਾ ਪੱਤਰਕਾਰ 'ਚ ਕੋਈ ਗਲਤ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮੰਨਣਯੋਗ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਜੋ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗੇ ਪੂਰੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸਮਾਜ ਤੋਂ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਅੱਜ ਛੋਟਾ ਹੋਇਆ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰੋਡ ਜਾਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਸਪਸ਼ਟ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨਾਲ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਐਮਪੀ ਹੋ ਕੇ ਪੂਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਸਾਡੇ ਨਾਂ ਉਹਨੇ ਬਦਨਾਮ ਕਰਤਾ, ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਉਹ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਦੇ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕਰਤਾ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਬਦਨਾਮੀ ਕਰ ਲਈ। ਸਾਡੀ ਵੀ ਉਹਨੇ ਸਾਡੀ ਪੱਗ ਰੋਲੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡਾਂਗੇ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਇੱਥੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਰ ਪੰਜਾਬ ਪੱਧਰ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ ਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਐਮਪੀ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਹੋਵੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਦੂਜੇ ਆਗੂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਵੀ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਕਿਵੇਂ ਇੱਜ਼ਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਧਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪੰਗਾ ਨਾ ਪਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਸੀ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨਸ਼ਾ ਕਰਕੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਸਨ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਖਿਲਾਫ ਅਪੱਧਰ ਭਾਸ਼ਾ ਵਰਤ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਮੰਦਬੁੱਧੀ ਬੱਚਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਪੰਗਾ ਨਾ ਪਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਖੁਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਬੋਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿ ਇਹਨੇ ਆਪ ਤਾਂ ਠੇਕਾ ਲੈ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਤੇ ਮਰਜ਼ੀ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲਣੀ ਆ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਕਰਨੀ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਉਣਾ, ਆਪ ਤਾਂ ਇਹਨੇ ਠੇਕਾ ਲਿਆ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਵੀ ਤੇ ਬਾਕੀ ਮੇਰੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦਾ ਇਹ ਹਾਲ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਕਰਦਾ ਤੇ ਉਦੋਂ ਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਕਿ ਤੂੰ ਠੇਕਾ ਲਿਆ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗ ਲਿਆ ਕਰੋ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਤੇ ਟਾਈਮ ਨਾ ਵੇਸਟ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਆ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਗੰਭੀਰ ਮਸਲੇ ਆ। ਇਹ ਮਹਿਫਲ ਜੀ ਲਾ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਛੇਤੀ ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਇਹ ਵਧੀਆ ਵੀ ਲੋਕੀ ਸਵਾਦ ਲੈ ਕੇ ਸੁਣਦੇ ਆ। ਇਹ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਲੋਕੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ। ਮਸ਼ਕਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਮਸਲੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਮਰਡਰ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਤਬਾਹ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਚੁਣ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਤੇ ਇਹ ਸਿਰਫ ਮਸ਼ਕਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਹੁਣ ਡਿਸਟੈਂਸ ਤੇ ਰੱਖੋ। ਅਸੀਂ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਕੰਡੈਮ ਕਰਦੇ, ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਹਰਕਤ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਜਰਨਲਿਸਟ ਦੇ ਨਾਲ, ਸੀਨੀਅਰ ਜਰਨਲਿਸਟ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਆ, ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕੰਡੈਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਰੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਵਾਸਤੇ ਮਾਫੀ ਵੀ ਮੰਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਲਿਖਤੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਕੋਲੋਂ। ਉਧਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਨੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਾਂਸਦ ਤੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਬਦਸਲੂਕੀ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਸਾਦਗੀ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਹਨਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਧਰਨਿਆਂ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬੀ ਧਰਨੇ ਦੇਣ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਕੁਝ ਕਰਨ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਧਰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਮਾਇਨੇ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਮੌਕੇ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਤੇ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਰ ਵਧਾਣੀ ਜਾਂ ਘਟਾਣੀ ਰੈਗੂਲਰ ਅਥਾਰਟੀ ਸਟੇਟ ਤੈਅ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਰੈਗੂਲਰ ਅਥਾਰਟੀ ਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। 6 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਝਗੜੇ ਦੀ ਹਾਰ ਦੇ ਬਦਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ 1400 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਹਰਜਾਨਾ ਭੁਗਤਣਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਜੋ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਹੈ ਉਹ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਨੇ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਆਏ ਦਿਨ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਬਰਾਮਦ ਹੋਣ ਤੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਭੱਜਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਸਭ ਇਹਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੋਈ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਤਰਜਮਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਸਤਗੀ ਦਾ ਦਾਮਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ
ਉਹ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਵਾਕਿਆ ਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਧਰਨੇ ਲਾ ਰਿਹਾ ਵੀ 3 ਸਾਲ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਧਰਨੇ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ। ਸਭ ਹੁਣ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮयाबी ਜਿਹੜੀ है वो धरनों से नहीं मिलती, वो कुछ करने से मिलती है। अकाली दल जो है वो पंजाब की हिस्ट्री में कभी 13 सीटों पे मुश्तमिल नहीं रहा। इस वेले ओपोजिशन की जमात भी नहीं है। सो मैं हमेशा कहना ਹੁੰਦਾ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬੀ ਧਰਨਿਆਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਕਰਨ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਸਭ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਦਰ ਵਧਾਉਣੀ ਜਾਂ ਘਟਾਉਣੀ, ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਆ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਤ ਦਾ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਰੇਟ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਸਟੇਟ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਥਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਤੈਅ ਕਰਨੇ ਆ। ਔਰ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਥਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਿਜਲੀ ਮਹਿਕਮੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਖਪਤਕਾਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਇੱਕ ਸਾਲਸ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਸਾਲਸ ਨੇ ਬੈਠ ਕੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਵੀ ਕੀ ਵਾਜਬ ਰੇਟ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਇਸਤਰੀ ਵਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬੀਬੀ ਜਾਗੀਰ ਕੌਰ ਨੇ ਵੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬੇਗੋਵਾਲ ਵਿਖੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਵਿਅਕਤੀ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਆਸਾਂ ਲਗਾ ਕੇ ਲੋਕ ਉਸ ਨੂੰ ਚੁਣ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਭੇਜਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਅੱਜ ਇੱਕ ਸੱਚ ਦੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਾ ਕੀ ਦੇਣਾ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਉਹ ਸੱਚਾਈ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਬੁਰੇ ਵਤੀਰੇ ਤੇ ਉਤਰ ਆਇਆ। ਬੜਾ ਅਫਸੋਸ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੋ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਨੀ ਬਦਸਲੂਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਹੱਥੋਂ ਪਾਈ ਹੋਣ ਤੱਕ ਵੀ ਉਹਦੀ ਨੌਬਤ ਆ ਗਈ। ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਂ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਲ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਬੜਾ ਅਫਸੋਸ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਇੱਕ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਬੰਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਲੋਕ ਚੁਣ ਕੇ ਭੇਜਦੇ ਹੈ ਔਰ ਵੱਡੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਆਸਾਂ ਲੈ ਕੇ ਭੇਜਦੇ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜਾ ਸੱਚ ਦਾ ਸਵਾਲ ਸੀ ਉਹ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਉਹ ਇੰਨਾ ਅੱਗ ਭੜੂਕਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥੀ ਪੈਣ ਤੱਕ ਵੀ ਗੱਲ ਗਈ। ਸੋ ਜੇ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਉਹ ਸੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਉੱਤੇ ਹਕੀਕਤ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜ਼ਮੀਨੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਿਹਾ, ਸਿਆਸੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਅੱਗ ਭਬੂਕਾ ਹੋਣਾ, ਅੱਗ ਬਬੋਲਾ ਹੋਣਾ, ਇਹ ਮੈਂ ਸਮਝਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਇੰਨੀ ਬੇਸਮਝੀ ਕਿਸੇ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਜੀ ਅੱਜ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਸ਼ੇ 'ਚ ਹੀ ਹੋਵੇ। ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਕਦੀ ਵੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਦਾ ਡ੍ਰੌਪ ਟੈਸਟ ਹੀ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਕਿਸ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸਲੀਅਤ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਅੱਜ ਬਟਾਲਾ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਡੇ ਤੇ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਮਸੀਹ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦੇਣ ਪਹੁੰਚੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਖਰੀਆਂ ਸੁਣਾਈਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਰੈਲੀਆਂ ਤੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਲੋਕ ਖੁਦ ਹੀ ਦੱਸ ਦੇਣਗੇ ਕਿ ਕਿਸ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਸੁਖਬੀਰ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਏ ਗਏ ਦੋਸ਼ ਕਿ ਸ਼ਰਾਬ ਮਾਫੀਆ ਚੱਡਾ ਨੂੰ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਹੀ ਬਣਾਇਆ ਏ ਤੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਖਬੀਰ ਖੁਦ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਕਿ ਚੱਡਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੌਣ ਆਇਆ ਸੀ। ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਲਗਾਤਾਰ ਧਰਨੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ 3 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਚਲੋ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਆਖੀ ਜੇ, ਸਾਡਾ ਜੋ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬਾਕੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਸਭ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂ। ਸਰ ਇੱਕ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਰੈਲੀ 'ਚ ਕਿ ਪੌਂਟੀ ਚੱਡਾ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਮਾਫੀਆ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਬਣਾਇਆ। ਨਾ ਜੀ, ਇਹ ਦੇਖ ਲੈਣ, ਹਿਸਟਰੀ ਪਿਛਾਂ ਝਾਤੀ ਮਾਰ ਲੈ, ਪੌਂਟੀ ਚੱਡੇ ਨੂੰ ਕੌਣ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਸਰ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦੇ ਆਪਣਾ ਆਰੋਪ ਲਗਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ। ਕਹਦਾ ਲੁੱਟ ਕਰ ਰਿਹਾ? 11 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲੁੱਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜੀ ਕਿਹਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਨਰਲ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲਾਉਣ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਰਾਏ ਦੇ ਫਿਰ ਜਵਾਬ। ਤੇ ਹੁਣ ਵੇਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ। ਬਾਕੀ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਇਸ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਕਦੋਂ